10 سال کا عرصہ بیت گیا ہے جبکہ میں یہاں ایش مقام کی سرزمین پہ آیا تھا اپنے اس نوجوان ساتھی کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے۔ اس وقت نیشنل کانفرنس کے متعلق لوگوں کی رائے کچھ ٹھیک تھی نہیں، ہمارے مخالف الگ الگ جذباتی انداز میں تقریریں کر گئے اور نیشنل کانفرنس کے خلاف ایک ہوا بنی، لیکن اس ہوا کے باوجود پہلگام اسمبلی حلقہ ایش مقام آپ نے اس ہوے کا مقابلہ کر کے اس نوجوان ساتھی کو ایم ایل اے کے طور پر چنا، لیکن وقت اس کو بہت کم ملا اور وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا۔ حکومت نہ آپ کو فائدہ ملا نہ میرے اس نوجوان ساتھی کو فائدہ ملا، لیکن انشاءاللہ اس بار بالکل فضا بدل چکی ہے، ماحول بدل چکا ہے۔ انشاءاللہ 8 اکتوبر کو جب نتیجے نکلیں گے اس میں نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہوگی۔ اب 2.5 سال آپ نے حزب اختلاف کا ایم ایل اے دیکھا، میں چاہتا ہوں اگلے 5 سال آپ حکومت کا ایم ایل اے دیکھیں۔ منسٹر کے طور پر میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، دو چیزیں کوئی ایم ایل اے اکیلے منسٹر نہیں بنتا ہے، منسٹر بننے کے لیے جماعت کو اکثریت ہونی چاہیے۔ یہ ضلع صدر بھی ہے، ان کا اثر رسوخ پہلگام کے باہر بھی ہے، پہلے تو ان کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی مدد کرنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منسٹر زیادہ نہیں بنیں گے، کم ہی ہوں گے۔ منسٹر وہ لوگ بنیں گے، سنو بنے آپ منسٹر اس کو بنا لیں، منسٹر بنیں گے جہاں ووٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ آپ اس کو 500 ووٹوں سے جتواؤ گے اور پھر امید کرو گے کہ یہ منسٹر بنے گا، نہیں بنے گا۔ کم سے کم 20 سے 25 ہزار لیڈ ہونی چاہیے۔ اور جیسے میں جگہ جگہ کہتا ہوں، میں نے یہ تقریر نور آباد میں بھی کی، یہاں پہ دہراؤں گا، جتنی زیادہ لیڈ اتنا اچھا محکمہ۔ اب معاملہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ فاروق صاحب کے ہاتھ میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ الطاف صاحب کو سیکریٹریٹ میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا فیصلہ پہلگام کے لوگ 18 ستمبر کو کریں گے۔ اور کہنے کی کیا بات ہے، اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے سنو، لیکن آپ کے مسئلے صرف اس کو منسٹر بنا کے حل نہیں ہوں گے، آپ کو باقی امیدواروں کی بھی باتیں سننی ہے، وہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کس جھانسے میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کس طرح ہمارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کون سے جھوٹے وعدے ہیں۔ آج ان میں بوکھلاہٹ آ گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جس طرح الطاف نے اپنی تقریر میں کہا، ان کو پورا پتا ہے
कि इलेक्शन जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए लड़ाई पे आ गए हैं, इसलिए हमारे वर्करों को सताने पे आए हैं। उनकी तार पहले ही बीजेपी और हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हुकूमत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सब्र से काम लेना है, यहां से कुछ नहीं कहना है। वो कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप उनसे इतना ही कहिए कि हम जवाब आज से आपसे 18 सितंबर को वोट के जरिए लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हुकूमत के जरिए यहां लोगों को पीसने का काम किया है। जिस पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात अल्ताफ ने की, मैं तो कहता हूं जिस उम्मीद के साथ वो कायम की गई थी और उसका आज किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। उसको वजूद में लाया गया था पहलगाम की तरक्की के लिए, उसको वजूद में लाया गया था कि यहाँ टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और बने और हमारे लोग जो है उससे कमाएं। लेकिन बदकिस्मती से आज उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ गरीब को दबाने के लिए और दबाने के लिए। हकीकत ये है कि अगर आप अमीर हो, पीडीए वाले आपको तंग नहीं करेंगे। हकीकत ये है कि अगर आपका हुकूमत के साथ रिश्ता ठीक है, ये पीडीए वाले आपको तंग नहीं करेंगे। हकीकत ये है कि अगर आप अरसा रसूख रखने वाले हो, पीडीए वाले आपको तंग नहीं करेंगे। आप बड़ा मकान बनाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बड़ा होटल बनाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बड़े दुकान खड़े करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप गरीब हो और आप अपने घर में एक टूटी हुई शीशा जो है उसको बदलने की कोशिश करो, ये पीडीए वाले जो है आपके ऊपर टूट पड़ के आपको सताने का काम करते हैं। आज घर में रंग रोगन की भी ये लोग इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह जब अल्ताफ आपके वोटों के जरिए कामयाब होकर सेक्रेटेरिएट में काम करेगा, इंशाअल्लाह वो इन्हीं हाथों से आपके पीडीए के मसले हल करके इसी तरह जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको जंगलों पे हक मिलना चाहिए था, खासकर हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को पिछले 8-10 सालों से इन्हीं लोगों ने जो हुकूमत के चेले चांटे थे, इन्होंने आपको इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के हक से महरूम रखा। इंशाअल्लाह 8 अक्टूबर को हमारी हुकूमत बनेगी, हम आपको ये हकूक वापस देंगे। बिजली के प्रोजेक्ट बने, बिजली की तारें लगी, खंबे लगे, लेकिन बिजली या तो हमें पहुंची नहीं, या तो फिर बिजली का बिल आसमान में। मेरे दौरे हुकूमत में महीने का बिजली का बिल 200, 250, 300 से ज्यादा नहीं। आज देहात के इलाकों में महीने का बिजली का बिल 1650 से कम नहीं आता। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, लेकिन बिजली का बिल 1650 से कम नहीं। इसलिए हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना चाहिए। लेकिन महंगाई सिर्फ बिजली की वजह नहीं है। इन लोगों का हुकूमत का इरादा है जिस तरह घर में बिजली के मीटर लगे, उसी तरह ये पानी के मीटर लगाएंगे। अरे दरिया हमारी है, पानी हमारा है, ये दिल्ली वाले हमारे घरों में मीटर लगाएंगे। इंशाल्लाह इन मीटरों की भी हम इजाजत नहीं देंगे, वो दिल्ली वापस कर देंगे। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। वजीर आजम साहब का एक स्कीम था जिसके तहत उन्होंने गैस के चूल्हे बांटे। कहा आप लोग जंगल काट के जलाते हो, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। आप गोबर जलाते हो पकाने के लिए खाना, उससे आपकी सेहत पे असर पड़ता है। ये लो गैस का चूल्हा, आप घर जाके गैस के चूल्हे पे खाना बनाओ।
لیکن وزیر اعظم صاحب اس وقت یہ بتانا بھول گئے کہ گیس کے چولہے کے ساتھ گیس کا سلنڈر بھی ہونا ضروری ہے، اور گیس کے سلنڈر کی قیمت ہر مہینے بڑھتی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج اکثر بیشتر گھروں میں اس چولہے کو جو ہے لوگ جلانے کے قابل رہے نہیں. انہوں نے اس چولہے پہ کپڑا لگایا اور سجاوٹ کے طور پہ استعمال کیا. نیشنل کانفرنس نے اپنی ماں و بہنوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، جن گھروں کو وہ چولہا جلانے کی طاقت نہیں ہے ان کو ہم سال میں 12 گیس سلنڈر مفت فراہم کریں گے تاکہ وہ چولہا جو ہے آپ کے گھروں میں دوبارہ جلے. لیکن اس چولہے کا کیا فائدہ جس کے اوپر کچھ پکانے کے لیے نہ ہو؟ ان لوگوں نے راشن کے جو ہمارے ڈپو ہیں ان کی بھی دھجیاں اڑا دی. ہماری حکومت میں راشن ڈپو کے تحت آپ کو چینی بھی ملتی تھی، راشن ڈپو کے تحت آپ کو مٹی کا تیل بھی آتا تھا، اور راشن کا سکیل اتنا ہوتا تھا کہ آپ کو اس سے گزارا ہو جاتا تھا. آج نہ راشن ڈپو سے ہمیں چینی ملتی ہے، نہ تیل ملتا ہے، اور نہ آٹا، اور سکیل انہوں نے 5 کلو پہ اتار کے ہمیں کہا ہے کہ 5 کلو سے گزارا کیا جائے. میں ان بی جے پی والوں سے، ان اپنی پارٹی والوں سے، یہ باقی جو حکومت کے چیلے چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں آپ ذرا 5 کلو کے سکیل پہ گزارا کر کے ہمیں دکھاؤ. ان غریبوں سے کہتے ہو 5 کلو پہ کرو، وہ لوگ تو عیش و آرام کی زندگی بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ووٹوں سے جب ہماری حکومت بنے گی، ہم راشن کارڈ کے ذریعے دوبارہ آپ کو چینی اور مٹی کا تیل فراہم کریں گے اور راشن کا تیل آپ کو بڑھا دیں گے. اسی طرح ہم نے سوشل ویلفیئر کے لیے، ہم نے بچوں کے تعلیم کے لیے، ہم نے ان دور دراز علاقوں میں دوبارہ ڈی جی بھرتی کا جو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ پولیس کا ہے اس سلسلے میں، یہاں تک کہ بے روزگار نوجوان آج پریشان ہیں، ان کی پریشانی کا کوئی علاج حکومت کی طرف سے ہوا نہیں. ہم نے اپنے منشور میں یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت بنے گی تو انشاءاللہ پہلے مہینوں کے اندر ہم 1 لاکھ سرکاری نوکری لگانے کا کام کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان بھی اپنے مستقبل کو جو ہے بہتر بنا سکیں. لیکن یہ سب تب ممکن ہوگا اگر کہ ہم اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں. یہ لوگ ہمارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے نکلے ہیں، الگ الگ نعرے دیے جا رہے ہیں، الگ الگ لباس میں نکلے ہوئے ہیں، الگ الگ ان کے جھنڈے ہیں، ان کے نشان ہیں، لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح نیشنل کانفرنس کے ووٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں. ہم نے پہلے بھی ان کے جھنڈے دیکھے. 2014 کا الیکشن یاد کریے، اس وقت یہ تلند آباد والے بھی آئے تھے میدان میں. انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہا کہ بی جے پی کو روکنے کے لیے پی ڈی پی کو جتوانا ضروری ہے. کہا اور کتنی سیٹیں ملی ان کو؟ 28 سیٹوں میں جموں کشمیر کے لوگوں نے ان کو کامیاب کیا. کہا یہ سیٹیں لے لو، بی جے پی کو باہر رکھو. لیکن پہلے ہی دن مفتی محمد سید صاحب اللہ مغفرت کرے انہیں، وہ جا کے مودی صاحب کو ملے اور کہا مودی صاحب یہ 28 سیٹیں ہیں میں آپ کی جولی میں ڈال رہا ہوں. 15 میں. اور اس کے بعد بدقسمتی سے جب مفتی صاحب وفات پا گئے، محبوبہ مفتی صاحبہ کو ہم نے موقع دیا. ہم نے کہا مت کریے وہ غلطی جو آپ کے والد صاحب نے کی، ہم آپ کو حکومت بنانے کے قابل رکھیں گے، ہم آپ کو تعاون دیں گے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، نہ ہمیں آپ کے ایم ایل اے چاہیے، نہ ہم آپ کو ایم ایل سی مانگیں گے، نہ چیئرمین مانگیں گے، نہ راجیہ سبھا مانگیں گے. صرف ایک چیز مانگیں گے کہ ان بی جے پی والوں کو دور رکھو. لیکن نہیں مانا انہوں نے. بی جے پی والے آئے اور لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. 2010 میں جب ہم ووٹ مانگ رہے تھے، ہماری اپنی ریاست تھی، ہمارا اپنا جھنڈا تھا، اپنی آئین،
पहचान, वजूद, वकार, सारा कुछ हमारा अपना था। आज 10 साल के बाद इनमें से कुछ नहीं रहा। न हमारा झंडा है, न आईन है, न हमारी पहचान है, रियासत भी नहीं है। आज यूपी की हैसियत से यहाँ पे जो है इलेक्शन कराए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस की हुकूमत बनेगी तो हम फौरी तौर मरकज से दोबारा अपनी रियासत का दर्जा हासिल करेंगे। लेकिन उसके लिए उन ताकतों को भी नाकामयाब करना जरूरी है जो आज लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे एक साथी ने यहाँ खड़े होकर इंजीनियर रशीद के हवाले से जिक्र किया। वो अकेले नहीं है, इसमें कई सारे और हैं जो आपके वोटों को तकसीम करने पर लगे हुए हैं। कई सारे और हैं जिनके साथ बीजेपी वाले हुकूमत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये वजीर दाखिला जो पिछले दिनों जम्मू में अपनी तंजीम का मंशूर का ऐलान कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलावा अगर हमें एमएलए की जरूरत पड़ेगी हम बाकी पार्टियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। मतलब क्या कि अगर आजाद उम्मीदवार जीतेगा वो भी बीजेपी के खाते में, अगर आजाद साहब का डीपीएपी वो भी ये बीजेपी के खाते में, अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो भी, अगर अपनी पार्टी वो भी, अगर इंजीनियर रशीद साहब, बार बार इंजीनियर रशीद साहब को पूछा जाता है कि क्या इलेक्शन के बाद आप बीजेपी की मदद करोगे और वो खामोश रहते हैं। कुछ तो है ना जिस पे हमें गौर करने की जरूरत है। मैं मान के चलता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब को केस में फंसाया गया है, ठीक, लेकिन फंसाने वाला कौन है ये तो हमें पता होना चाहिए। यो कौन है जिसने इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ गवाही दी, जिसने ये कहा कि मैंने इंजीनियर रशीद साहब को लिफाफा पकड़ते हुए देखा। कहीं वो शख्स आज इंजीनियर रशीद साहब के इर्द गिर्द तो नहीं घूम रहा है। लोग इस चीज को जानने का हक रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इंजीनियर रशीद साहब के कॉल और फेर में तो ये तजाद है, फर्क है। वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अपनी तकरीर में वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं, कहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो कुर्बानियां हैं मैं उनको महफूज रखना चाहता हूं। वो जब तकरीर करते हैं तो शबीर शाह के हवाले से बात करते हैं, यासीन मलिक के हवाले से बात करते हैं, ये आसिया अंद्राबी जी के हवाले से बात करते हैं, लेकिन फिर जब गले लगते हैं तो उन लोगों के गले लगता है जो श्रीनगर जाके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से उनका बोर्ड उतारती है। उन लोगों के साथ गले लगता है जो यासीन मलिक के फांसी की जो है मांग रोज अखबारों के जरिए करता है। तो मुझे बताइए ना, इंजीनियर रशीद साहब की किस बात को हम माने? क्या हम उनकी तकरीर पे जाए या इस बात पे जाए कि उन लोगों के वो गले लगता है? तो सर या फिर बार बार वो कहता है कि वो वोट मांग रहा है अपने मोदी साहब के नए कश्मीर के नारे के खिलाफ। ठीक है, मैं मानता हूं आप मोदी साहब के नए कश्मीर के नारे के खिलाफ वोट मांग रहे हो, लेकिन फिर मुझे बताइए ना, आपने मैंडेट उन लोगों को दिए हैं जिन्होंने 5 साल यहाँ जम्मू कश्मीर में सिर्फ मोदी साहब का नया कश्मीर का नारा चलाया। अब कश्मीर के लोग क्या सही समझे, आपकी तकरीर को या आपके कदम को? क्योंकि आप जो कहते हो और आप जो करते हो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए मैं कहता हूं होशियार रहिए उन ताकतों से जो 2014 इसी तरह आपसे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद जाके बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाएंगे। हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करने की, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने की। हमने जानबूझ के ये सीटें छोड़ी ताकि आपको पता चले कि इस इलेक्शन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है। तो अगर आप उन ताकतों को बाहर रखना चाहते हैं